میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، میرے صحابہ میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، میرے جانے کا زمانہ ذرا قریب آ گیا ہے۔ میرے آقا ممبر پر تشریف فرما ہوئے، میرے آقا نے ممبر پر جلوہ گر ہو کر آپ نے صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کو صحابہ کرام نے بڑے دھیان کے ساتھ سنا۔ خطبے کے اندر میرے آقا نے لوگوں کو دین کے بارے میں بتلایا۔ خطبہ مکمل کرنے کے بعد آقا دو عالم صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اے میرے صحابہ میں نے تم تک قرآن کو پہنچایا، اے میرے صحابہ میں نے تم تک دین اسلام کو پہنچایا، کیا اس کے اندر کوئی کمی تم لوگوں نے دیکھی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دین کو پہنچانے کے اندر آپ نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کہی جو ہم تک ناگزیر گزرے۔ آپ نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ، آپ نے بڑے پیارے انداز کے ساتھ ہم تک دین کو پہنچایا ہے۔ ہم آپ کے دنیا میں بھی احسان مند رہیں گے، ہم آخرت کے اندر بھی آپ کے احسان مند رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر مجھ سے کسی کے اوپر کوئی ظلم ہو گیا ہو، اگر میری ذات سے کسی کو نقصان پہنچا ہو، اگر میری ذات سے کسی پر ظلم و ستم ہو گیا ہو، اگر کسی پر زیادتی ہو گئی ہو، تو وہ بدلہ مجھ سے دنیا کے اندر ہی لے لے، آخرت کے اندر بدلہ نہ لے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا بدلہ دینے کی بات کر رہے گئے۔ میرے آقا نے جب اتنا ارشاد فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، تمہیں میری عزت و جلال کی قسم ہے، اے میرے صحابہ، جتنا مرتبہ مجھے اللہ نے عطا کیا ہے تمہیں اس مرتبے کی قسم ہے، اگر مجھ سے کسی نے کچھ لینا ہے تو دنیا کے اندر ہی لے لو۔ حضرت عکاشہ ضعیف العمر بزرگ آپ ڈرتے ڈرتے صحابہ کرام میں سے کھڑے ہو گئے، حضور کی بارگاہ میں حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جی عکاشہ کیا بات ہے؟ عرض کی، حضور میں بدلہ تو نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن آپ نے کہا تو میں نے عرض کر دی ہے۔ میرے آقا، میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کس بات کا بدلہ لینا ہے؟ حضرت عکاشہ نے عرض کی، فلاں جنگ سے واپسی پر جب آپ کی اونٹنی کے قریب میری اونٹنی آئی، آپ کے ہاتھ کے اندر ایک چھڑی موجود تھی، وہ چھڑی میرے جسم کے اوپر لگی۔ اب میں نہیں جانتا وہ آپ نے جان بوجھ کر لگائی تھی یا انجانے کے اندر چھڑی مجھے لگ گئی تھی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے عکاشہ، تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ صحابہ کرام دیکھ کر حیران رہ گئے۔ صحابہ کرام کے دل و دماغ کے اندر عجیب عجیب وسوسے آ رہے ہیں اور صحابہ کرام پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے حضرت بلال کو حکم دیا ہے، اے بلال، جاؤ ذرا گھر سے وہ چھڑی لے کر آؤ، گھر میں فاطمہ سے کہنا تیرا بابا وہ چھڑی منگوا رہا ہے۔ حضرت بلال چھڑی لینے کے لیے جب حضور کے گھر پر پہنچے گئے، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اندر سے آواز آئی، کون؟ عرض کی، بلال۔ کہا، کس کام سے آئے ہو؟ کہا، وہ چھڑی لینے کے لیے آیا ہوں جو میرے آقا کے پاس ہوتی تھی۔ جناب فاطمہ الزہرا نے کہا، وہ چھڑی تو جنگ میں استعمال ہوتی تھی، اب تو نہ جنگ ہے نہ کوئی جنگ کے آثار ہیں، پھر اس چھڑی کو کیوں منگوایا جا رہا ہے؟ حضرت بلال نے کہا ہے، اے فاطمہ، کیا آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ عکاشہ حضور سے بدلہ لینے والا ہے؟
हुजूर से बदला लेने का मुतालबा कर रहा है। हज़रत फ़ातिमा ने सुना, दिल रंजीदा हो गया। हज़रत फ़ातिमा ने बड़ी परेशानी का इजहार फरमाया। हज़रत फ़ातिमा ने कहा, ए बिलाल, ये मेरे गुलशन के 2 महकते फूल साथ लेते जाओ, ये हसन हुसैन को साथ लेते जाओ, इनको मेरे आका के सामने खड़ा कर देना और ओकाशा से कहना इन बच्चों से बदला ले ले, मेरे बाबा से बदला ना लेना, मेरे बाबा से बदला ना लेना। अल्लाहु अकबर। हजरत बिलाल छड़ी लेकर जब मजलिस के अंदर आए हैं, मेरे आका ने वो छड़ी पकड़ी, ओकाशा को दे दी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए ओकाशा, ये ले लो छड़ी और अपना बदला पूरा कर लो। सहाबाए कराम अश कर उठे गए। सहाबाए कराम में से हजरत अबू बकर सिद्दीक आप सामने आकर खड़े हो गए और ओकाशा से कहा, है ओकाशा, खुदा का वास्ता ऐसा ना करना, हमारे सामने आका को छड़ी ना मारना। मेरे आका ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाया, ऐ सिद्दीक अपनी जगह पर बैठ जाओ, अल्लाह तुम्हारी नीयत को बाखूबी जानता है, लेकिन ऐ अबू बकर इस ओकाशा को बदला ले लेने दो। हजरत ओकाशा ने छड़ी को थाम लिया है और छड़ी को जब पकड़ा गया, हजरत उमर फारूक ने भी यही कहा है, ए ओकाशा, ए ओकाशा, ऐसा ना करना, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे सामने कोई हमारे आका से बदला ले। ए ओकाशा, तू तो नबी से मोहब्बत करने वाला है, फिर तुझे क्या हो गया है, तू आका से बदला लेना चाहता है। अल्लाहु अकबर। हजरत ओकाशा को मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए ओकाशा, तुम बदला ले लो। हजरत अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम आप खड़े हो गए। आपने कहा, है ओकाशा, मेरा जिस्म हाजिर है, है ओकाशा, मेरे जिस्म पर 80 कोड़े मार लो, है ओकाशा, मेरे जिस्म पर 80 छड़ियाँ मार लो, लेकिन मेरे आका को मेरे सामने ये ना करना। है ओकाशा, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, है ओकाशा, हम देख नहीं सकेंगे। मेरे आका ने हजरत अली को भी बिठा दिया है। सहाबाए कराम बड़े हैरान हैं, बड़े परेशान हैं, लेकिन हजरत ओकाशा ने कहा, आका, मैंने बदला लेना है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा आराम से बैठ जाओ, इस ओकाशा को मुझसे बदला ले लेने दो। हजरत ओकाशा हुजूर के करीब आए हैं। जब हुजूर के पास आए हैं, उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब छड़ी मेरे जिस्म पर लगी, मेरे तन के ऊपर कपड़ा नहीं था, मेरे जिस्म के ऊपर कपड़ा मौजूद नहीं था, मैंने कमीज नहीं डाली हुई थी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ठीक है ओकाशा। मेरे आका ने अपनी कमीज मुबारक ऊपर उठाई, अपने उस नूरानी बदन को जब जाहिर किया है, अल्लाहु अकबर। सहाबाए कराम की चीखें निकल गई हैं, सहाबाए कराम ज़ारों की तार रोने लग गए हैं। सहाबाए कराम ने वास्ते डालने शुरू कर दिए, ऐ ओकाशा, खुदा का वास्ता ऐसा ना करना, ऐ ओकाशा, तुम्हें अल्लाह का वास्ता ऐसा ना करना, ऐ ओकाशा, तुझे नबी का वास्ता, कुरान का वास्ता ऐसा ना करना। तो नबी के जिस्म को नंगा करके, तो मेरे आका के जिस्म से कपड़ा हटा कर, तो मेरे आका से बदला लेना चाहता है। ऐ ओकाशा, हम हाजिर हैं, जो करना है कर लो, लेकिन ऐसा ना करना। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ ओकाशा, तुम अपना बदला पूरा कर लो। अल्लाहु अकबर कबीरा, या हय्यू या कय्यूम। जब मेरे आका ने अपनी पीठ मुबारक से कपड़ा हटाया है, मेरे आका ने जब कपड़ा हटाया है, हजरत ओकाशा करीब आ गए हैं। हजरत ओकाशा ने छड़ी को नीचे गिरा दिया, हुजूर को बोसा लेने लग गए हैं।
हुजूर की मुबारक पीठ से बोसा लेना शुरू कर दिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, उकाशा ये क्या कर रहे हो, छड़ी तो तुमने नीचे फेंक दी है। हजरत उकाशा ने रोते रोते गुजारिश की है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, मेरी जान आप पर कुर्बान हो जाए, ये कैसे हो सकता है उकाशा आपसे बदला लेगा, ये तो मुमकिन ही नहीं है उकाशा आपसे बदला ले लेगा। कयामत तो आ सकती है लेकिन उकाशा ये गुस्ताखी नहीं कर सकता। मेरे जिस्म से खून के कतरे तो ख़त्म हो सकते हैं लेकिन उकाशा ये गुस्ताखी नहीं कर सकता। ऐ आका, मैंने तो आपके जिस्म का बोसा लेना था, इस वजह से मैंने ये सारा अमल किया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सहाबा कराम देख कर हैरान रह गए हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया है कि जन्नत के अंदर जिसने मेरा साथी देखना हो उकाशा को देख ले। जन्नत के अंदर जिसने मेरा साथी देखना हो वो उकाशा को देख ले। अल्लाहु अकबर। हज़रत उकाशा ने हुजूर से मोहब्बत का इजहार किया। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए उकाशा, तू जन्नत के अंदर मेरा साथी होगा, तू जन्नत के अंदर मेरा रफ़ीक होगा। सहाबा कराम हज़रत उकाशा को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। ए उकाशा, तू तो नंबर ले गया। ए उकाशा, तूने तो वो काम कर दिखाया कि जो किसी के हिस्से ना आया। ए उकाशा, तुझे मुबारक हो। ए उकाशा, तुझे मुबारक हो। अपने नबी से मोहब्बत करें और मोहब्बत भी ऐसी कि उस मोहब्बत के सामने दुनिया की कोई मोहब्बत भी आन खड़ी